ଯୁଗାନ୍ତ ସମର ଲକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୁକାୟିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ରତ୍ନକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ମି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖୁଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ୱିଲ୍ ବି ଏନ୍ଜୟିଂ ଇଟ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଦର ଜଗନ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ସ ମିଟ୍ ହିମ୍, ଲେଟ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୁଡେସ୍ ଟ୍ରେଜର वी हैव फॉर दिस प्रोग्राम? ब्रदर जगन, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। धन्यवाद। प्रत्येक सप्ताह आम अनेक विषय देखि आसुअछु। विशेषकर अंतिम दिवस संकेत विषय जो मुझे चिंता करे, मु प्रभु प्रशंसा करे, कारण प्रभु आमको प्रसंग दे अच्छी। अनेक लोक अंतिम दिन विषय केबे आसियो पचारती। आमर कार्यक्रम प्रसंग होची अंतिम दिन चिन्ह। विगत सप्ताह जो आम अंतिम समय चिन्ह विषय आलोचना करूँ, वी स्पोक अबाउट डैनियल एंड अपोस्टल जॉन। ए दुईटी पुस्तक को आम अंडरस्टैंड करी कोरिलेट करी पढ़ियाटा आम गत सप्ताह देखिलु। ताहा परिवर्ते आम गोटे मुख्य विषय देखिलु, सेया होची ए दुईटी पुस्तकर गोटे कनेक्टिंग फैक्टर वाक्य आपण कहिले। एही सप्ताह रे ए दुईटी पुस्तकरू ए कनेक्टिंग फैक्टर कीवर्ड्स कोन अटे, सही कीवर्ड्स रो हिडन ट्रेजर कोन अटे, ताहा आपण प्रकाश करंत। देखंतु दानिएल को जो पुस्तक अछि ताहा एक गुरुत्वपूर्ण स्टार्टिंग पॉइंट अटे। को स्थान आरंभ होईछि आपण जदि यह पचारिबे, दानिएल जो भविष्यवाणी करिसंती या कोठो आरंभ होईछि। दानिएल द्वितीय अध्याय रे नबुकदनेस्सर राजा पचारुछंती, ताहांको एक स्वप्न दर्शन होछि। आउ से स्वप्न को भूली जाउछंती। एहा ही तो ईश्वरीय तत्व अटे। प्रभुंको विशेषत्व होछि स्वप्न देकी से ताको भूलै दियंती। सतरे एहा एक अति उत्तम विषय अटे, कारण सही समय रे बाबिलोन रे स्वप्नर अर्थ करिबा लोक बहुत थिले। स्वप्न कहवा परे किछि ना किछि अर्थ प्रकाश करुथिले। राजा को कोन कहया को हेबो तांको भलरे जणा थिलै कोन कहिबे। एबे दानिएल जो स्वप्न जणाइले सही विषय रे केही मध्य जानि नथिले। सेथि निमंते परमेश्वर कोन कले, स्वप्न को ही भूलै देले। आज्ञा एबे राजा आदेश देले कि स्वप्न मध्य कहवाको पड़िबो, अर्थ मध्य कहवाको पड़िबो। सेमानकु स्वप्न भी जणा नथिला। एथिरे सत्य भविष्यत वक्ता किए ताहा जणा पड़ि जिवो, ओरिजिनल डुप्लिकेट जणा पड़ि जिवो। एही स्थान रे दानिएल को परमेश्वर ए विषय प्रकाश करूछंती जे राजा स्वप्नर एक प्रतिमा देखिले, जहार मस्तक सुवर्णर थिला एवं ताहांकर हस्त एवं बक्ष रूपार थिला, उदर जंघ पितलर थिला, पाद लोहार थिला एवं आंगुठी लोहा एवं मृत्तिका मिसी थिला। अर्थात भिन्न भिन्न धातुरे निर्मित एक प्रतिमा थिला। अर्थात एक एक धातु एक एक देश किंबा साम्राज्य विषय कहूथिबा प्रभु कहिले। उदाहरण स्वरूप सुवर्ण प्रतिमार मस्तक बाबिलोनर साम्राज्य थिला। रूपा अर्थात माद्य एवं पारस्य दुईटी हस्त दुईटी राज्य मिसी थिले। और पितलर उदर अर्थात ग्रीक साम्राज्य एवं दुईटी पाद ईस्ट रोम एंड वेस्ट रोम एपरि दुई भाग एवं शेषरे आंगुठी लोहा एवं मृत्तिकार मिसी थिला, आयरन एंड क्ले। अर्थात दानिएल को भविष्यवाणी आम निकट में केमिति पहुँचला जदि आपण पचारिबे। विगत सप्ताह रे आमे सप्तम अध्याय देखिथिलु। देखंतु सप्तम अध्याय आमे देखुछु चारिटी पशु विषय वर्णित होईछि। तृतीय पदरे से चारिटी पशु को समुद्र मध्यरु बाहरी आसिबार देखिले। समुद्ररु बाहरी पशु मान विषय दानिएल 27 रे लिखा जाए, एपरि एक साम्राज्य हेबो, चारिटी साम्राज्य उठिबो, चारिटी साम्राज्य उठिबो। दानिएल को समय से विषय परमेश्वर तांको कहिले। प्रथम रे बाबिलोन अर्थात जे सिंह सदृश थिला, आउ सेरिचिया मिद्य और पारस्यर साम्राज्य अर्थात माद्य और पारस्य जे भल्लुक सदृश। पुणी एहा परे चितापरि एक पशु, ताहार पृष्ठभाग रे पक्षी परि चारिटी डेणा थिला, जहाँकि ग्रीक साम्राज्य थिला। आउ चतुर्थ अर्थात रोमियो साम्राज्य। एही विषय दानिएल 7 और 8 रे लिखा होईछि। अर्थात एही स्थान रे जो चारोटी साम्राज्य अछि ना, एही जो चारोटी साम्राज्य एहा दानिएल भविष्यवाणी करथिले। एठी से अंतिम समय विषय कहिसंती। पूरा पैकेज हिसाब रे से कहि दैछंती। एही पैकेज रे से छोट छोट कमा लगाई जाइछंती। एही कमा कोन पे लगाइछंती ए विषय रे काहाकू जणा नाही। एबे दानिएल एही स्थान रे कोन देखुथिले, चतुर्थ पशु अर्थात रोमियो साम्राज्य। रोमियो साम्राज्य रे अवशेष रे 10 जन राजा बाहरी आसिले। आउ ए 10 राजांको परे एक छोट राजा एक छोट श्रृंग परे एक छोट श्रृंग आसिला। अर्थात 10 थिले, वर्तमान 11 हेले। यह देखिबा परे दानिएल को टिके अड़ुआ लगला। तो से प्रभु को पचारुछंती, एही 10 जनक मध्यरु एही 11तम श्रृंग विषय मु जानिबाकू चाहूची, जेपरि दानिएल 7:19 रे लिखा जाउची। 7:19 रे सेतेबेले जो चतुर्थ पशु जे अन्य सकलरु भिन्न अति भयानक, जहार दंत लोहमय और नख सब पितलमय थिला, जे ग्रास कला भांगी चूर्ण कला और अवशिष्ट सबको पाद तले दलित कला, ताहार तथ्य जानिबाकू मु इच्छा कली। पुणी ताहार मस्तक रे जो 10 श्रृंग थिला और जो अन्य जो श्रृंग उठिला और जहाँ साक्षात रे 3 श्रृंग पड़ीगला। अर्थात से जो श्रृंगर चक्षु अहंकार वाक्यवादी मुख थिला, जार आकार आपण संगी मानक अपेक्षा दाम्भिक थिला, ताहार तथ्य जानिबाकू मु इच्छा कली। देखिया पय इच्छा अछि, किंतु भयंकर देखा जाउछि, विपज्जनक। देखंतु 4 पशुଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ପଶୁ ଯାହା ଉପରେ 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ବାକି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ବିରତି ରହିଅଛି। ମୁଁ କହିଲି 69 ଏବଂ 70 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ବିରତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏହା ପରେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଏହିପରି ବୁଲିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ଭୂମିରେ। ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ସେହି 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ସମୟ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 10 ଜଣ ରାଜା ଆସିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ 69ତମ ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପୁଣି 70ତମ ସପ୍ତାହ ଆସିବ। 70ତମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ, ଯାହାକି କ୍ଲେଶର ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସିଯାଇଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବ ହିଁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ମିଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାଇବଲରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାଇବଲରେ ସିରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସିରିୟ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଯାଏ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମରେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ରହିବ, ଏବେ ବି ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟ ପରି ତାହା ହୋଇଯିବ, ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ 10 ରାଜା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଷାରେ କୁହାଯିବ ତ ଏହିପରି 10ଟି ଦେଶ ହେବ। 10ଟି ଦେଶ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରୋମ୍ ହେବ। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରି ପାରନ୍ତି? ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, G8ରେ ଏହାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍କ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍କରେ 8ଟି ଦେଶ ଅଛି, G8ରେ 8ଟି, ଆଉ G20 ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଏହିପରି 20ଟି କିମ୍ବା 10ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 10ଟି ଦେଶର ଏକ ସମୂହ ହେବ। ସେହି 10ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ରୋମ୍। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଏହାର କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି, ଆପଣ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଦେଖିବେ। ଏହିପରି ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ କୋଲାପ୍ସ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକି ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ବି ସେପରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଛୋଟ କରୋନା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଏହା ଯଦି କହିବା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ। ତ ଜଗତ କ'ଣ କରିବ? ଏକ ସମାଧାନକାରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସାରା ଦୁନିଆ ଏକ ଟୀକାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ସାରା ଦୁନିଆ ଏହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆସି ସକ୍ଷମ କରାଇବେ। ଏହିପରି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ସମୂହ ଉଠିବେ, ଆଉ ସେହି ଦେଶ ଆପଣା ଅଧୀନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ଯେବେ ତାହା ସମୂହ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର କହିପାରିବା। ଯେବେ ଏହା ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ହୋଇଯିବ, ସାରା ଜଗତ ଆଉ ତାହାର ସମର୍ଥନରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ଯେପରିକି UN, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ଜାଣିଥିବେ, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ UNO ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏକ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ। ସେହି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବ। ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ନେଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କ'ଣ କରୁଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜର ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରଦର ଜଗନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ପରେ।
वेलकम बैक ब्रदर जगन विशेष करी दानिएल पुस्तकर 7 अध्याय आम देखिपुँ जे 20 पदर गोटे भिन्नता रही अछि बहुत विषय आपण विरोधी पूर्व प्रकाश करी से 20 पद जिते आम वाक्य को पढ़ू यही वाक्यर शेष अंश को आप स्क्रीन देखिपारे शेष हिज अपीयरेंस वाज ग्रेटर देन हिज फेलोस लेखा अछि ये ग्रेट शब्द कहीं लेखा अछि व्हाट डज इट इम्प्लाय एक साम्राज्य विषय यह कहे ଏହି ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମିଶର ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ଆଜ୍ଞା ସାଇରସ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହାନ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମହାନ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏହା ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମସ୍ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟିଆକସ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁହେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହା ପଚରାଗଲେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର 70% ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଏହିପରି ମିଦିୟ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାଇରସ୍ ତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗ୍ରେଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେପରିକି ସାଇରସ୍, ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ବହୁ ଦେଶକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଓ ଆର ନିରନ୍ତର ସେଥିରେ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରି ପଢ଼ିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଉପରେ ସେ ଜୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଶୁଟିକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଂଶ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଇଂରାଜୀରେ এই সমস্ত বিষয় কুহযাইছি অর্থাৎ মল্টিচ্ୟୁডস এইଠି লেখা ହେଇଛି অর্থাৎ দেখাଯିବ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ କିଏ କେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୟ ପାଇଅଛି? ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଦେଶର ଏକ ସମୂହ ରହିଅଛି, ସାର୍କର ସମୂହ ଅଛି, ସେହିପରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେପରିକି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ, ସେପରି ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର କହନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନା, ଏହା ସହଜରେ କହିବେ। 2011ରେ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା, ତହିଁରେ ଲେଖାଥିଲା କ୍ରିମିଆ ଦ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏହିପରି ଲେଖାଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ୟୁଏସ୍ର ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଖବର ଥିଲା ୟୁଏସ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କହିଲା। ଯେବେ ସମସ୍ତ ହେଉଥିଲା କ୍ରିମିଆ ରୁଷିଆର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ତଥା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। କ୍ରିମିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା ୟୁଏସ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଯେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେଲା ତେବେ ରୁଷିଆ କ୍ରିମିଆକୁ ନେଇଗଲା। ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୟୁକ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଆମ ତରଫରୁ ଏହା ଉପହାର। ଯେବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ମିଳିତ ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ବି କ୍ରିମିଆ ରୁଷିଆର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କବ୍ଜା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନିଯିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ଷମତା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାରଙ୍କଠୁ ବି କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି, ବାଇବଲ କହୁଛି। ସେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ 13:5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପଶୁକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା। ଏହା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି? ଦାନିଏଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦାନିଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଅହଙ୍କାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ ଥିଲା ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପର୍ବ 5 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 13:5ରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ। ସେପରି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମୁଖ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
से जगत को किपरि अधिकार करिवो ए स्थान लेखा अछि अर्थात 42 सप्ताह पर्यंत युद्ध जारी रहिबो 3.5 वर्ष जाए युद्ध रहिबो 3.5 वर्ष जाए युद्ध करी समस्त जगत को अधिकार करिबार प्रथम रे जो अंतिम साम्राज्य हेबो ताहांक अधीन रे 63 साम्राज्य रहिबे अर्थात समग्र जगत को से जीति जीवो एवं 3.5 वर्ष जाए युद्ध करिवो प्रथम विश्व युद्ध केते वर्ष जाए चलीथिला प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष आज्ञा। 1914 रु 1918 पर्यंत द्वितीय विश्व युद्ध 8 वर्ष पर्यंत चलिला 1939 रु 45 पर्यंत अर्थात 4 वर्ष पर 8 वर्ष तापर 3.5 वर्ष युद्ध अर्थात 7 पदरे स्थान रे देखुछु सब किछि तांको अधीन रे आसी जाउछि सर्वप्रथमे युद्ध द्वारा समग्र जगत को जिणिबे वास्तव रे मु से स्थान रे पढिछि आजि भली दिन रे ताहा युद्ध मनुष्य मध्य हेब नाही मात्र एही युद्ध तो वायु युद्ध ही हेबो एहा एक अन्य अध्याय अन्य को दिन से विषय रे आलोचना करिबा वायु वार रोबोटिक वार आउ एही प्रकार योद्धा मान को प्रस्तुत करागला प्रथम रे युद्ध द्वारा द्वितीय विषय 13 अध्याय 15 रे लिखा अछि वर्ल्ड वाइड वन कॉमन रिलीजन आउ समस्ते गोटे धर्म होई गले अर्थात कॉमन रिलीजन हबो 13:17 वर्ल्ड वाइड ए कॉमन इकोनॉमी केही किणी पारिबेनी बिकी पारिबेनी हां ठीक अछि एहा सही न्यू वर्ल्ड अटे एठार अछि अर्थात समग्र विश्व जनकर अधीन रे रहिबो एवं से समस्त विश्व को अधिकार रे रखिबो एहा दानिएल प्रकाशित वाक्य रे क्लियर अछि दानिएल रे भी परिष्कार अछि समग्र जगत को नियंत्रण मध्य रे रखिबा निमंते से 3 प्रकार माध्यम व्यवहार करिवे प्रथमे युद्ध द्वारा द्वितीय अर्थव्यवस्था द्वारा तृतीय रिलीजन द्वारा आपण जाय टिके इतिहास को देखंतु जो मैंने जगत को अधिकार कले जो मैंने जगत को जिनिबा को चाहिए युद्ध अर्थव्यवस्था एवं रिलीजन द्वारा आउ सही इतिहास ही दोहराई जीवो आउ सेथि निमंते मु कहबा को चाहे अंतिम समय रे बड़ अटे 3.5 वर्ष पर्यंत से जगत को अधिकार करिसंती अलेक्जेंडर को केते वर्ष लागिला बोल जानिसंती कि 12 वर्ष लागिला 21 वर्ष रे आरंभ करी 33 वर्ष रे मले से निरंतर विजय प्राप्त करि चालले एक शॉट में अर्थात माकिदोनिया आरंभ करी बेबीलोन रे से मृत्युवरण कले विदिन 12 इयर्स रे मरी गले 70% जीतिले से 3.5 वर्ष रे जीतिले देखंतु कोई प्रकार युद्ध हेबो मोस्ट क्रूएल वार इन द वर्ल्ड इतिहास रे अर्थात यही युद्ध द्वितीय इकोनॉमी ए समस्त प्रकाशित वाक्य रे ख्रीष्ट जो प्रेरित जहन को आमे किछि कहनु प्रभु स्वयं से कहू अछंती एही सब बाइबल रे अछि एठी सब किछि लेखा जाई अछि लोक माने ए विषय को जानि पार नाहंती एथिरे हमर कोनोसी तर्जमा नाही सब किछि कहा जाई अछि अर्थात ए स्थान रे विस्तृत भाव रे लेखा अछि सेथि निमंते से कहू अछंती स्वर्गीय भाव रे हमको बुझा जाई अछि सेथि निमंते एहा को हमें बुझी पारुछु आज्ञा बहुत लोक कहंती से माने एहा को बुझी पारु नाहंती आउ परमेश्वर आममान को द्वारा बुझी पार नथिबा लोकन को हमको बुझेबा को सुयोग दिया जाय छी से सुयोग दिया जाय छी द्वितीय विषय बाइबल एपरे लेखा अछि मिस इंटरप्रिटेशन करि पारलेने बहली हम साहस सहित कहि परिबा समस्त को कहि परिबा देखंतु एमति नो जी ए कहउछंती से कहउछंती बाइबल रे एही अध्याय रे एही पद रे लेखा अछि कहि परिबा ठीक कहिसंती देखंतु मोर कहिबार अर्थ एहा जे ये सीए कहिसंती सेपरि नहे किंतु परमेश्वर जहा कहिसंती ताही लेखा अछि एही प्रकार समस्त को बुझाई परिबा मु दर्शकों को आउ थर कहिबी एही कार्यक्रमटी 28 मिनिट माध्यम रे जहा होई पारुची आमे ताही करि पारुछु आमे बुझुछु किंतु बसी के एहा को आमे जेते अधिक पढि जिबा आमे सेते पाई परिबा 400 रु ऊर्ध्व पद अछि प्रकाशित वाक्य रे एही 400 पद रे 400 टी रत्न रही अछि ओ प्रत्येक पद रे मूल्यता अछि एक रत्न अछि एही रत्न को पढिबा निमंते परमेश्वर हमको शिक्षा दियंती दानिएल रे 12 टी अध्याय अछि प्रकाशित वाक्य रे 22 अर्थात 34 प्रभु यीशु 33.5 वर्ष पर्यंत से जीवित थिले सीए 34 ये भी 34 एमिति मु बुझुची सही 34 रे सब किछि अछि एही 34 मध्ये सब किछि अछि तो समस्त तथ्य एठी अछि सब किछि एठी अछि आरंभ रु शेष पर्यंत समस्त साम्राज्य विषय एठी वर्णित सब किछि एठी वर्णित होईछि शेष रे ए कार्यक्रम रो अंतिम रे ये समस्त करबा तात्पर्य अटे गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग ठीक यहाँ गोटे पक्ष ठीक अच्छे से ही एक्सपेक्टेशन पाए आमको प्रस्तुत हेबाकू पड़ियो से चाहती से दानिएल को कहती प्रेरित जन को मध्य कहती आम श्रोता मान हाउ प्रिपेयर्ड वी शुड बी जदि आमे यहाँ को ध्यान सहित पढ़िबा आउ जानिबा जे यह अति सन्निकट आसंतु जिबा माथ्यू 24 अध्याय को अर्थात एही कार्यक्रम रे जे मु अनुभव करूछि आ एही कथा को मु पुनरावृत्ति करूछि
ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କହିଥିଲି ନା, ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। କିଏ ବା ନ୍ୟାୟର ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବୁଝିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥିତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲୁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେବଳ ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରକାର ନ ନେଇ ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବାଛିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବିଚାର ଅଟେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ରେଫରେନ୍ସକୁ ତୁଳନା କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ରତ୍ନ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍, ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ବିଷୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଅସ୍ ସୋ ମଚ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ସୋ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ସିରିୟସ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ କମ୍ ଦେୟାର। ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଠି, ହଁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଲେ, ସେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ, ପ୍ରେମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ବାକ୍ୟ, ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏ ଦୁହେଁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ପ୍ରଭୁଭୋଜ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଭୋଜରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଡାଇମେନସନ୍ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନେବା, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ପଥ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଭୋଜ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। କ୍ଷମା କରିବା କହି ଆଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା କରିବା ବିଷୟ ଏଠି ଅଛି, ନ୍ୟାୟ କରିବା ବିଷୟ ବି ଅଛି। କ୍ଷମା ଓ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ସମୂହ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୂହ ଭୟର ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଉଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ବୁଝିଯିବା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବି କରିବେ। ବ୍ରଦର ଜଗନ୍, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନ ବଳି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ବାଇବଲ, ବାଇବଲ ଅଲସୋ ଟେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯାହାକି ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଏ। ଏହା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ଶୀର୍ଷକରେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା? ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଯେ ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ସେ କେବେଠୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହେ? ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ଜଣେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଆମ କରୁଅଛନ୍ତି। ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟ, ତ ତାହାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାର ଯାଏ। ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୁନୋସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ନିନିବି ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ 1,20,000 ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି 700 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ? ହଁ ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି 700 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜଗତ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। ପୌଲ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି କ'ଣ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖିତ କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେହିପରି ହେଲା। ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ହେବ, ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି।
ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏପରି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଏକ ଭାଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଥାଏ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଶେଷ ସମୟରେ ନୋହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସୁସମାଚାରରେ ଏହା କେବଳ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି କରିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପାପ କ'ଣ ହେଉଛି। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ବିନା ଶୋଚନାର ହୃଦୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ବଡ଼ ଭୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କେବଳ ସମ୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆମ ପାପ ହେତୁ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରୁଛି। ଯାହା କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗଛ କାଟିଲେ ଅତଡ଼ା ଖସିବ, ପାଣି ବଢ଼ିବ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା କଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରୁଛି। ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ଜାଣନ୍ତି କି? ନ୍ୟାୟର ସମର ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ନମ୍ର ଥିଲେ ମୂଷା, ସେ ବି କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବି କ୍ରୋଧିତ କରାଇଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କଲେ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ୍ୟାୟର ଦିନ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବ୍ରଦର ଜଗନ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସମହାଉ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଇବଲର ଶୀର୍ଷକରୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହି ହାଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଲଭ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ଭିଉୟର୍ସ। ଏବଂ ଆମର ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ପଢ଼ି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦେମ୍, ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାହା ବି କହିଲୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ଆମକୁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନକରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କେବଳ ଏହାର କର୍ମକାରୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କର। ପରମ ପିତା ଏକ ସମୂହକୁ ଗଠନ କର। ପରମ ପିତା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ଏକ ବଡ଼ ସମୂହ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହିପରି କୃପା କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶୁଣ ପିତା। ଆମେନ୍।